Please Good join your morning. hands. A club is an association of people that is united by a common interest. A school club helps to nurture students to enhance their social skills. And when it comes to the major world language, we get the greatest opportunity that paves the way to global interaction and social entertainment. A good communication is less as humiliating as black coffee, and as just as hard to sleep after. We are gathered here for the Green Club Foundation for the year 2021-2022. Let's start with a prayer because if you kneel before God, you can stand before anyone. If you walk with God, you will never walk alone. So here comes the prayer song, sung by the school choir. Hey, please join your hands. Ishvara Saraswati Chinmaya Vande Anavaratam Vande Ishvara Saraswati Chinmaya Vande Anavaratam Snehaswarupa Paramatma Trivamaram Suriyam Vande Saraswati Vande Anavaratam Vishwedamurte Vijnananetu Ajnanayamakiratu Vishwedamurte Vijnananetu Vande Anavaratam Vandeshwara Saraswati Vande Anavaratam. Thank you, dear children. I will now request Daisy for class 7 to tell your welcome address. Good morning, everyone. We are gathered here today for the inaugural function of our reading club. Let me begin by welcoming our dignified and distinguished guests of today. First, I would like to welcome Reverend Father Andrew Chatupura, our manager, who is a great supporter and a respected person of our school. Next, I would like to welcome an amazing education administrator and an efficient leader, who is none other than our dear Vice Principal, Father Joseph Narinathan. Then in line is a person with an exemplary vision who aims to focus on important initiatives and cultural characteristics that have an impact on student learning and achievement. I would now like to welcome our dear Principal, Rajan Joseph Sir. I would now like to welcome our dear teachers who are passionate, creative, dedicated, and who always stand as very good motivators to us. Lastly, a very warm welcome to all my cheerful and enthusiastic parents and friends. Let me take this opportunity to talk a few words about the importance of reading. Reading is one of the most beneficial and practical activities that a human being can do. Unfortunately, it is a disappointment that people these days read less.
As we know, books were the main source of entertainment centuries ago. But with the widespread of technological advances such as cinema, television, internet, many of us left our books on the bookshelf. Reading a well-written book will help our own English skills, which are one of great importance of today. I would like to conclude my speech with a beautiful quote. Today's readers are going to be tomorrow's leaders. I'm sure we are all going to be participating immensely in the activities of our reading club and emerge as eminent readers, which will pave way for us to be very successful in our lives. Thank you. Thank you, Devi. With the next lecture, I invite Reverend Father Anthony Chitra, Manager Art School, under Senior Secondary School, to deliver the presidential address. നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ രാജൻ കെ ജോസഫ് സാർ, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് വെരിമറ്റൻ, ചക്ര മിസ് ഹിന്ദു മിസ്, റീഡേഴ്സ് ക്ലബിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് അതിഥി മറ്റ് എല്ലാ അധ്യാപകരുമേ, മാതാപിതാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, first I would like to welcome our standard 8 students to your second home again. നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന ബോറടിച്ചായിരുന്നോ? Bore? Yes. Are you happy that you are back? Yes. Okay. നമുക്ക് വീണ്ടും സ്കൂളിൽ വന്ന നമ്മുടെ പഠനം നന്നായിട്ട് ആരംഭിക്കാൻ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ തരാൻ, അനുഗ്രഹം തരാൻ നമ്മളെന്നും പ്രാർത്ഥിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡ് കാലമായിരിക്കുന്ന എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ നാടും നമ്മുടെ രാജ്യവും നമ്മുടെ ലോകവും വിമുക്തി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും take a minute for prayer. Okay? Take a minute. ഈ ഒരു ഇന്റൻഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇന്ന് ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ റീഡേഴ്സ് ക്ലബ് ആരംഭിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായ ഉദ്ഘാടനം നടക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഭാരതം സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചിട്ട് 75 വർഷം തുടർന്നു. ഈ 75 വർഷം വാർഷികം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയ മഹത് വ്യക്തികളെ 75 പേരെ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായ ഉദ്ഘാടനം ഇവിടെ നടക്കുകയാണ്. സോഷ്യൽ ക്ലബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, അതുപോലെ തന്നെ റീഡേഴ്സ് ക്ലബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഏറെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. ഒന്നാമത് റീഡേഴ്സ് ക്ലബ്. നമുക്കറിയാം, ക്ലബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഒരു സംഘമാണ്, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. അവരൊരുമിച്ച് വരുന്നു, ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയാണ്. ഇവിടെ ലക്ഷ്യം റീഡിംഗ് ഹാബിറ്റ് വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വായനാശീലം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം, വായനയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ വളരുക. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, വായിച്ചാൽ വളരും, വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളയും, അല്ലേ? അപ്പോൾ വായിച്ചാണ് നമ്മൾ ഒത്തിരി വലിയ വലിയ മനുഷ്യരായിട്ട് തീരുന്നത്. നമ്മുടെ നോളജ് നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് നമ്മുടെ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ റീഡിംഗ് ഹാബിറ്റ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ എസെൻഷ്യലാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ റീഡിംഗ് ഹാബിറ്റ് ഒത്തിരി കുറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അവിടെ ടീച്ചേഴ്സിന് ചേർച്ചില്ലയോ?
റീഡിംഗ് ഹാബിറ്റ് ഒത്തിരി കുറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് ബുക്സ് വായിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ. ഇവിടെ മിസ് നമ്മുടെ മനോഹരമായ ലൈബ്രറി ഒക്കെ തയ്യാറാക്കി എല്ലാ ദിവസവും കാത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ ബുക്സ് എടുക്കാനും അത് വായിക്കാനും ഒക്കെ വരുന്നത് വളരെ ചുരുക്കം പേരെയുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം, നല്ല ബുക്കുകളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുക. നല്ല നല്ല ആശയങ്ങൾ അതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിയോട് നമ്മൾ നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ബുക്കുകൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. ആ ബുക്കിലെ ആശയങ്ങൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. അതിലൂടെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ നമുക്ക് വികസിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള വിദേശ ക്ലബിലൂടെ നമ്മളൊരു കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം നടത്തുകയാണ്. ഈ കമ്മിറ്റികൾ ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഒരുമിച്ച് കൂടി നമ്മുടെ ആ ഇന്ററാക്ഷൻ വഴിയും അതുപോലെ നമ്മുടെ ആ ഒരുമിച്ചുള്ള കൂട്ടം വഴിയായിട്ട് നമുക്കൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പിരിറ്റ് വളർത്താനായിട്ട് അത് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. വീണ്ടും ഈ റീഡിംഗ് ക്ലബിലൂടെ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുകയാണ്. തുടക്കത്തില് കമ്പയർ ചെയ്താൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് കൂടുതൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഈ വായനാശീലം നമ്മളെ വളർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നല്ല നല്ല ബുക്സ് വായിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാവണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന എക്സ്ക്യൂസ് ഉള്ളത് ഇതാണ്, ഈ തോണ്ടിയാൽ അത് എല്ലാം കിട്ടുകയല്ലേ, അല്ലേ? നെറ്റില് എല്ലാം ലഭ്യമാണ്, അത് അറിയല്ലോ, ബുക്സിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ. എന്നാലും ബുക്സിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നല്ല നല്ല ബുക്കുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അത് വായിക്കുന്ന ഒരു ശീലം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബുക്ക് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ എൻ്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണ കഥ, ഓട്ടോബയോഗ്രഫി, 2ാം പ്രാവശ്യം ഞാൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഒത്തിരി സ്വാധീനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഗാന്ധിജി. അപ്പോൾ നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും തയ്യാറാവുക. ഇങ്ങനെ 3 days ക്ലബിലൂടെ ഒരു അംഗമായിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ആശംസിക്കുകയാണ്. നല്ല വായനാശീലം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക. ശീലം അല്ലെങ്കിൽ ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ശീലമായിട്ട് മാറുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ത്രൂ റിപ്പീറ്റഡ് ആക്ഷൻസ്, അല്ലേ? ഒരു ശീലമായിട്ട് മാറുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് ആക്ഷൻസ് വഴിയായിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ഒരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം ഒരു ശീലമായിട്ട് മാറുന്നത്. അത് ഗുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ആകാം, ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ആകാം, അല്ലേ? ഒരു ബാഡ് ഹാബിറ്റ് അതൊരു ശീലമായിട്ട് മാറുന്നത് നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ബാഡ് ഹാബിറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. എന്നാൽ നല്ലൊരു ഹാബിറ്റ് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഗുഡ് ഹാബിറ്റ് മാറും. ഈ വായന കാര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് അതൊരു ശീലമായിട്ട് മാറുന്നത്, നല്ല ഗുഡ് ഹാബിറ്റായിട്ട് മാറുന്നത് ത്രൂ റിപ്പീറ്റഡ് ആക്ഷൻസിലൂടെയാണ്. നമ്മളതിനായിട്ട് പ്രത്യേക സമയം പിടിക്കുക, പ്രത്യേകം പുസ്തകങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക, വായിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അങ്ങനെ നല്ല റീഡിംഗ് ഹാബിറ്റ് വളർത്തിയെടുത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നന്നായിട്ട് രൂപപ്പെടുത്താൻ നമുക്കിടയാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ 2ാമത് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭാരതം സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചിട്ട് 75 വർഷങ്ങൾ ആകുന്നു. ഈ 75 വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നമുക്കറിയാം, രാജ്യത്തെ നയിച്ച, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് ആനയിച്ച ധാരാളം വ്യക്തികളെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ സംഭവങ്ങളുടെ, ജീവിച്ചിരുന്ന വ്യക്തികളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം, ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ 75 വർഷത്തെ ചരിത്രം ഈ മഹത് വ്യക്തികളുടെ ചരിത്രം കൂടിയാണ്. അവരുടെ ജീവിതം നമ്മൾ വായിക്കാൻ, പഠിക്കാൻ നമ്മൾ സമയമെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അത് സ്വാധീനിക്കുകയാണ്. നല്ല നല്ല മനുഷ്യര് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കും. എങ്ങനെയാണ്, അല്ലേ? നല്ല മനുഷ്യര് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അത് നന്നായിട്ട് സ്വാധീനിക്കും. നിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആരാണെന്ന് പറയുക, നീ എത്രക്കാരനാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ?
നിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആരാണെന്ന് പറയുക, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ ഏത് തരത്തിലുള്ള ആളാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയാം എന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ നല്ല നല്ല വ്യക്തികളോടുള്ള സംസർഗം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നല്ല വ്യക്തികളോടുള്ള കോണ്ടാക്ട് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുകയാണ്, നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ അത് സ്വാധീനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നയിച്ച 75 മഹത് വ്യക്തികളെ നമ്മൾ ഓരോ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് അവരെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. അതും നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ചിന്താഗതികളെ മാറ്റിമറിക്കാനായിട്ട് അത് സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിങ്ങനെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ, ലീഡേഴ്സ് ക്ലബും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ 75th ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേയോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഈ 75 വ്യക്തികളെ ഓർക്കുന്നതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഏറെ സഹായമാകട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ഈ ജേർണിയിൽ നിങ്ങളെ അത് സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ നന്ദിയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. We are celebrating the 70th year of Indian independence. I will now request our Vice Principal, Reverend Father Joseph Manager, to inaugurate both the reading club and the 70th year of independence. Azadi ka Amrit Mahal. Good morning, respected Madhya Father Anthony Chesipura, our Principal Rajan Joseph Sir, Aditi British Club President, respected teachers, dear parents and my dear students. I am very happy to see you all with smiling faces again back to school. Are you happy? Really? നമ്മുടെ റേഡിയോസ് ക്ലബിന്റെ ഇനാഗുറേഷൻ ഇവിടെ നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് 2 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ളതാണ്. റീഡിങ് ഹാബിറ്റായിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്. പ്ലീസ് റൈസ് യുവർ ഹാൻഡ്. റീഡിങ് ഒരു ഹാബിറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡിയാണ് അവിടെ അല്ലേ? 3-5 ഗേൾസ് ഉണ്ട്. കൈകാട്ടിട്ട് വരുള്ളൂ. നല്ലൊരു കാർഡ് നമുക്ക് കൊടുക്കും. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിനകത്തുള്ള ഒരു ക്ലബിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റീഡിംഗ് ക്ലബ്
മലയാളത്തിൽ അതിനെ വായനശാല. വായനശാല അംഗത്തുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടോ? വെരി ഗുഡ്. 3-5 കുട്ടികൾ നല്ലൊരു ക്ലാസ്സാണ്. നമ്മളെ മെഡിക്കന്മാരും മെഡിക്കലും റീഡിംഗ് ക്ലബിലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാഗഭാഗികളാകുവാനുള്ള എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠതയുമുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ പുറകിലിരിക്കുന്ന പേരൻസിനോടും ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിനോടൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് റീഡിംഗ് ഹാബിറ്റായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതുപോലുള്ള ക്ലബുകളിൽ അംഗമായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളും നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഈ റീഡേഴ്സ് ക്ലബ് ഇന്ന് ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? ഇവിടെ ടീച്ചേഴ്സിന് വേണ്ടി ആണോ? പേരൻസിന് വേണ്ടി ആണോ? ദിസ് ഫോർ യു അല്ലേ? ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്ന് റീഡിങ് ഒരു ഹാബിറ്റായിട്ട് മാറ്റാൻ, രണ്ടാമത് റീഡിങ് സ്കില്ല് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ, പിന്നെ അടുത്തത് നല്ല നല്ല പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് നമ്മൾ നല്ല ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് നല്ല വ്യക്തിത്വങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതുപോലെ രണ്ടാമത് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട് 75 വർഷം പിന്നിടുമാണ്. നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രോഗ്രാമാണ് ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവ് എന്ന പ്രോഗ്രാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അത് പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ 75 ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അതിന്റെ ഔദ്യോഗികമായ ഉദ്ഘാടനം നമ്മൾ ഇവിടെ നിർവഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സ്, നമുക്കറിയാം സ്വന്തം ജീവൻ പോലും നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ബലി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അവര് അല്ലേ? അനേകം ആളുകളുണ്ട്. ആളുകളുടെ പേര് നിങ്ങൾ പറയാമോ? ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സിന്റെ ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞേ. മഹാത്മാഗാന്ധി, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇനിയും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പോവാണ്. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ 75 പേരുടെ പേരെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമെന്നും റെഡി ആയിരിക്കുന്നു അല്ലേ? നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരെന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മുടെ കടമയാണ്, നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ പറ്റി പഠിക്കുക, അവരെ പറ്റി അറിയുക എന്നുള്ളത്. അതിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു കൺഗ്രാറ്റുലേറ്റ് our social science teachers and our library teachers for arranging such a wonderful program. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഈ സമയത്ത് എല്ലാവരുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടെ നമ്മുടെ റീഡേഴ്സ് ക്ലബ്ബും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ 75 ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമും ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അറിയിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു. As part of the celebration of the 75th year of independence, to begin with, we have a top quality of Sultana Sada of Class 10C. Good morning, Father Anthony Chetipura, Reverend Father Joseph Narimattam, respected principal, beloved teachers, and all my dear friends. I am Sultana Sada of Class 10C with today's talk. The thought for the day is, failure comes when we forget our ideals and objectives and principles. I repeat, failure comes when we forget our ideals and objectives and principles. Thank you and have a great day. Thank you, Sultana, for the day of freedom fighters. Every day is a total of 75 years to mark the 75th year. So let's hear from Sri Parvati of Class 10A. Good morning to one and all. Reverend Father Anthony Chetipura, Reverend Father Joseph Narimattam, respected Principal Rajendra Sir, beloved teachers, and my dear friends. As we are about to celebrate the 75th anniversary of our nation at Azadi Ka Amrit Mahotsav, I am Sri Parvati MSF Class 10A to deliver a short speech on one of India's greatest leaders, Pandit Jawaharlal Nehru.
Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. Obviously, he was the maker of Free India. He was born in Allahabad on 14th of November 1889. He did his schooling in India and pursued his graduation from Cambridge University, England. He was a lawyer by profession. The realization that the whole of India was suffering under the British administration like plague made him think of joining the non-cooperation movement under the leadership of Gandhiji. It was a turning point in his life. He gave up all luxuries of his life and his practice in the court for serving the nation. Nehru was jailed along with Gandhiji several times, but the hardships of prison couldn't crush his spirits. Nehru was selected as the first Prime Minister of India on 15th of August 1947 on India's Independence Day. He was a great statesman, elegant writer and orator. He was also known as the architect of modern India. He was the first person who introduced the first 5-year plan to the Indians. Besides his leadership qualities, Nehru was also a great person in writing and the literary field. His famous works include Discovery of India, Glimpses of World History and Autobiography and so on. He was very fond of children and was known among them as Chacha Nehru. His liking to children was famous all around the world and his birthday is celebrated as Children's Day all over India. He died on 27th May 1964 due to a cardiac arrest. He dedicated his whole life for the service of the nation and also his great deeds are remembered in our hearts forever. Thank you. Thank you, Sri. Now let's move to the next performance. Reading Book Boosts Our Knowledge, Book Often Speak and Relax Our Mind. When we leave the hustle and bustle of our usual life to enter the virtual world of our favorite authors, let me invite Priya Medi of Classic Speak for a solo performance.
for amazing performance, welcome the challenges, look for every opportunity to learn. We are delighted to invite Aryananda of Class 80 to recite a beautiful song. അക്ഷരങ്ങൾ നക്ഷത്രമുത്തുകളാണ്. അക്ഷരങ്ങളിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം നമുക്ക് പുതിയ ലോകം കാട്ടിത്തരുന്നു. വായനയെക്കുറിച്ച് ഒരു കവിത. അറിവു തിളങ്ങും അക്ഷരമുത്തിൽ വാക്കുകളുണരുന്നു, അവ പുസ്തകമാകുന്നു. അറിവു തിളങ്ങും അക്ഷരമുത്തിൽ വാക്കുകളുണരുന്നു, അവ പുസ്തകമാകുന്നു. ആരും കാണാ വഴികളിലൂടെ കഥകൾ നമ്മെ നയിക്കും. ഈരണ്ടാക്കിയ കവിതകളുടെ മധുരം ചെയ്തു നിറയ്ക്കും. പൊതുവിജ്ഞാനച്ചെപ്പു തുറക്കാൻ പുസ്തകവായന ശീലിക്കാം. കൂടെ കൂട്ടാൻ കൊണ്ടു നടക്കാം ചെന്നാടികളാക്കാം. കണ്ണു തുറന്നവ നോക്കൂ, മനസ്സു നിറഞ്ഞവ കാണൂ. വായിക്കുക നാം പരമാക്കിയ പുസ്തകലോകവീഥികളെ. കണ്ണു തുറന്നവ നോക്കൂ, മനസ്സു നിറഞ്ഞവ കാണൂ. വായിക്കുക നാം പരമാക്കിയ പുസ്തകലോകവീഥികളെ. അറിവു തിളങ്ങും അക്ഷരമുത്തിൽ വാക്കുകളുണരുന്നു, അവ പുസ്തകമാകുന്നു. നന്ദി. Now let's move on to the next performance. Books expand our knowledge, concepts and consciousness of the world around us. Through reading, we introduce ourselves to new things, new information and even new ways to solve the problem. Let me invite Sarana of 10C for the book reading, India and the Mother Bharsha. അറിവിന്റെ വിശാലമായ ലോകത്തേക്ക് നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന വായന എന്ന വാതായനം. ആ വാതായനത്തിലൂടെ നമ്മെ കടത്തിവിടുകയാണ് ടി കേശവദേവിയുടെ ഓടയിൽ നിന്ന് എന്ന കൃതിയിലെ കുറച്ച് ഭാഗത്തിലൂടെ. വായനയ്ക്കായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തുന്നത് 10ാം ക്ലാസ് ഡി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും സയൻസ്. ആ സന്ധ്യാസമയത്ത് ബോട്ട് ജെട്ടിയിൽ നിന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഒരു യാത്രക്കാരനെയും കൊണ്ട് പപ്പു ഓടുകയായിരുന്നു. ട്രെയിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോറത്തിൽ വന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞു. അവിടെ 5 മിനിറ്റേ താമസമുള്ളൂ. പപ്പു ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെത്തി. അവിടെ നിന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് 3 മിനിറ്റ് നേരം ഓടേണ്ടി വരും. ട്രെയിനിൽ കയറ്റി കൊടുക്കാമെന്ന് അയാൾ യാത്രക്കാരനോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. വണ്ടി കിട്ടുമോ? യാത്രക്കാരൻ അക്ഷമയോടെ ചോദിച്ചു. പപ്പു ഒന്ന് മൂളുക മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ. അയാൾ ശ്വാസം വിടാതെ ഓടുകയാണ്. വണ്ടി സ്റ്റേഷനിൽ എത്ര മിനിറ്റ് നിൽക്കും? പപ്പു അതിനുത്തരം പറഞ്ഞില്ല. യാത്രക്കാരന്റെ അക്ഷമ വർദ്ധിച്ചു തുടങ്ങി. വണ്ടി കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. റിക്ഷ പെട്ടെന്ന് നിന്നു. പപ്പു യാത്രക്കാരന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു. സാർ അവിടെ അടങ്ങിയിരിക്കണം സാറേ. പപ്പുവിന്റെ വാക്കിനെ അവിശ്വസിക്കുന്നത്, അയാളുടെ പ്രാപ്തിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് അയാൾക്ക് സഹിക്കാവതല്ല. യാത്രക്കാരൻ പിന്നെ ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല. പപ്പു കോപത്തോടെ വണ്ടി പിറകോട്ടൊന്ന് തള്ളിയിട്ട് മുമ്പോട്ട് ആഞ്ഞൊരു വലി കൊടുത്തു. വണ്ടിയുടെ പിറകിൽ അയ്യോ എന്നൊരു വിളി. അടുത്തുകൂടി പോയവരും അയ്യോ എന്നേറ്റു പറഞ്ഞു. അകലിൽ നിന്നവർ ഓടിയെടുക്കുന്നതും കണ്ടു. അയാൾ വണ്ടിയുടെ കൈ താഴെ വെച്ചിട്ട് പിറകിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്നു. ഒരു പെൺകുട്ടി ഓടയിൽ മലം പിടിച്ചു കിടക്കുന്നു. അയാൾ പെട്ടെന്ന് കുട്ടിയെ വാരിയെടുത്തു. പെൺകുട്ടി ചുറ്റും പകച്ചു നോക്കി. എന്റെ അരി എല്ലാം പോയി. അവൾ അയാളുടെ പിടിയിൽ നിന്നും പിടഞ്ഞിറങ്ങി. ഒരു ചെറിയ കുട്ട അകലെ തിരിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനരികിൽ കുറച്ച് അരിയും 3 മുളകും കഷ്ടിച്ച് ഒരു പിടി ഉപ്പും ചിതറി കിടക്കുന്നു. എന്റെ അരിയും ഉപ്പും മുളകും എല്ലാം പോയി. അവൾ കുട്ടിയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഓടി. അങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോൾ അമ്മ എന്നെ തല്ലുമേ. അവൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അരിക്ക് മുട്ടുവാരാൻ തുടങ്ങി. പപ്പു സ്തബ്ധനായി നിൽക്കുകയാണ്.
10-18 മാസമായി അയാൾ റിക്ഷ വലിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ആദ്യത്തേതാണ്. പെൺകുട്ടിയോടുള്ള സഹതാപം മാത്രമല്ല, റിക്ഷാക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ അയാൾക്കുള്ള സൽപ്പേരിന് കളകം തട്ടിയല്ലോ എന്നുള്ള കുണ്ഠിതം കൂടിയുണ്ട്. വണ്ടി ഇപ്പോൾ പോകും, യാത്രക്കാരൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. പപ്പു ഞെട്ടിയുണർന്നു. യാത്രക്കാരനെ സ്റ്റേഷനിലെത്തിക്കണം, കുട്ടിയെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയും വേണം. അയാൾ വിഷമിച്ചു. അയാൾ കുട്ടിയെ പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. അരി പോയതങ്ങ് പോട്ടെ, കുഞ്ഞു കരയാതെ, ഞാൻ മേടിച്ചു തരാം അരി. അത്താഴത്തിനുള്ളതാ, അമ്മ എന്നെ തല്ലും. കുഞ്ഞിനെ തല്ലത്തില്ല, അരിയും ഉപ്പും മുളകുമെല്ലാം ഞാൻ മേടിച്ചു തരാം. കുഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്ക്, ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്നേക്കാം. അയാൾ അവളെ റോഡിന്റെ അരികിലേക്ക് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് വണ്ടിയും എടുത്തുകൊണ്ട് ഓട്ടം തുടങ്ങി. നന്ദി. Thank you, Diana. Everyone knows that reading is important, but have you ever asked why is that so? Now let's hear from Sai Krishnan of Class 19, who will speak to us about the importance of Reader's Club. Good morning to one and all present here, and welcome to Madha Tumbal. I am Sai Krishnan from class 9th A, and I hail from the beautiful district of Alappuzha. Today, on this special occasion of the inauguration of our new Readers Club, I would like to speak some points on how important reading is. Most of us like to read, let it be science fiction, adventure, thriller, autobiography, horror, etc. But they somehow make us feel happy and relaxed. Some books make us feel like we can't put them down, but reading books aren't only for fun, they have a lot of benefits. To begin with, they help a lot in our brain development, as many researchers and scientists have said that reading can improve our brain memory, can increase our brain power, and also our empathetic skills. Also, it can reduce a lot of stress if we were having a very busy and long day. When you start reading the book, you can feel that you are playing the role of the character that you have been reading about. But the younger generation nowadays have the habit of watching movies when they can get the same storyline in a much healthier way of the book. Also, watching movies rather than reading books can harm our eyes, when reading books can exercise our eyesight for a better vision. Now, let us start talking about the importance of reading autobiography. Let us take the example of our former president, Mr. ABJ Abdul Kalam. His autobiography, Wings of Fire, has inspired a lot of young people to lead on to their road to success. Now, let us take the example of newspapers. Most of us like to read newspapers, as the day would seem incomplete without reading one. Newspapers are a great source of knowledge. It covers all the local, national and the international news around the world. Also, if we have the habit of reading newspapers, we can debate or speak on any daily event without any doubt or hesitation. So, I would largely prefer the younger generation that is going to make a nation proud to have the habit of reading. With this, I would like to conclude my speech. Thank you. Thank you, for a good habit never ends. We only took a pause and it was a waiting for the next. On this note, I now request our dear principal, Dr. Joseph Sir, for his exemplary vision and cultural characteristics that has an impact on children's learning and achievement to felicitate. Sir, please. Good morning to all. Our beloved manager, Reverend Father Anthony Chettipuram, Reverend Father Joseph Narimattam, Head of the Department of Social Science, Teresa Chakomis, our beloved Hindu-Miss Library in charge, Readers Club President, Aditi, Kumari Aditi, dear teachers and my dear students. അച്ഛന്മാർ പറഞ്ഞത് ഒത്തിരി നാളെ ഞങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ? കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞല്ലോ സുഖമാണോ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ സാർ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഓൺലൈനിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും എല്ലാവരും നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് സാറിൻ്റെ മക്കളെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക്. നമ്മുടെ റീഡേഴ്സ് ക്ലബിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ശരിക്കും ഓൺലൈനിലാണ് തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പം ഏകദേശം 100-ന് മേളിൽ മെമ്പേഴ്സ്. അതൊരു ആയുധമായിട്ട് കാണുന്നതാണ് സാറിന് ആഗ്രഹം.
റീഡേഴ്സ് ക്ലബിൽ എല്ലാവരും ചേരും. കാരണം നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കണം 2021 ഞാൻ 5 ബുക്ക് വായിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ 4 ബുക്ക് ഞാൻ വായിച്ചു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കണം. ഈ റീഡേഴ്സ് ക്ലബിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലബ് മെമ്പേഴ്സ് വായിക്കുന്ന ബുക്കുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ്, അതിനെപ്പറ്റി ഒരു സമ്മറി ആ ഗ്രൂപ്പ് ഷെയർ ചെയ്യും. മറ്റു കുട്ടികൾക്കും വായിക്കാനുള്ള ഒരു എൻകറേജ്മെന്റ് ആണ്. നമ്മളിങ്ങനെ റീഡേഴ്സ് ക്ലബ് തുടങ്ങിയതിനാണ് മാതാ സ്കൂളിലെ മക്കളെല്ലാവരും കൂടുതലായിട്ട് വായിക്കണം. വായിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ അറിവ് വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരു ബ്രെയിനിന്റെ വളർച്ചയെന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് അറിവ് വായനയിലൂടെയാണ്. വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രോസസ്സും നടക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബുക്ക് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാകും. പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു മറ്റു വേ ഓഫ് ബിഹേവിയർ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും വായനയിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും. നിങ്ങൾ ഒത്തിരി വായിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടാൽ അറിയാം, അവരുടെ ബിഹേവിയർ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യം, ഈ കൊറോണ പീരീഡിൽ എല്ലാവരും വീട്ടിലിരുന്ന സമയത്തും എന്ത് മിസ് സ്കൂളിൽ വരികയും ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷനിങ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. നമുക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ എന്ത് മിസ്സിന്റെ ഒരു എഫേർട്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പലരും ഈ സമയത്ത് വന്ന് ബുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഏത് കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ വന്നാലും 5 ബുക്കുകൾ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെ വായിച്ച ഒത്തിരി കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകം ഞാൻ ഇന്ദു മിസ്സിന് നന്ദി പറയുന്നു. നമുക്ക് നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുത്ത് ഇന്ദു മിസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളിന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് 75 years of independence. അത് നമ്മൾ മാതാ സ്കൂളിൻ്റെതായിട്ട് മാറ്റിയപ്പോഴത്തേക്ക് ആ സൗഖ്യ അമൃത് മഹോത്സവം എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം മാതാ സ്കൂളിൽ എങ്ങനെ നടത്തണം എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു. അത് സോഷ്യൽ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്മളുടെ ട്രിസ ചാക്കോ മിസ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടെ തീരുമാനിച്ചു. നമുക്ക് 75 ഗ്രീക്ക് ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അവരെ നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്തു. ശ്രീ പാർവതിയാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്തത്. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ശ്രീ പാർവതി പ്രസന്റ് ചെയ്തു. ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ പേരൻസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചവരുണ്ട്. ആലപ്പുഴയിലെ തന്നെ പ്രമുഖരായ വ്യക്തികൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കുട്ടികളുണ്ട്, ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ 75 ഗ്രീക്ക് ലീഡേഴ്സിനെ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യും. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ പറഞ്ഞുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന എണ്ണം ഒരു പക്ഷേ 10 പേർ അല്ല 15 പേരായിരിക്കും ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സിനെ പറ്റി. നമ്മളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാൻ സാധിക്കണം, 75 പേരുടെയും പേര് പറയാൻ സാധിക്കണം. നമ്മളിപ്പോൾ നാളെ മുതൽ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ഓൺലൈനിലായി. അത് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് മക്കൾക്ക് എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യും. അത് മക്കളെ കേൾക്കണം. ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ എല്ലാ മക്കളും കേൾക്കുക. നമ്മളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ അവസാനം ആസാദ് കാ അമൃത് മഹോത്സവത്തിന്റെ അവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് 15 ഓഗസ്റ്റ് 2022 ചെയ്യുന്നത്. വലിയ പ്രോഗ്രാമായിട്ടാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകളിലും സ്കൂളുകളിലും ഈ പ്രോഗ്രാം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. നമുക്ക് ഫ്രീഡം സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങിച്ചു തന്നവർ നമ്മൾ ഓർക്കുകയും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് തലമുറയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നം പലരെയും അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ സോഷ്യൽ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന മാർക്കിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നവരെ പലരെയും നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു. ഇവരൊക്കെ ചരിത്രത്തിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് മാത്രം മാറും. അതല്ല, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അവരൊക്കെ ജീവിക്കണം എന്നും. അന്നേരം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത ചാക്കോ മിസ്സിന് ഈ അവസരം പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. ഒരു നല്ല കഴിയോടുകൂടി ഇതിന് നമുക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം. കൂടാതെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്ന് പ്രോഗ്രാംസ് അവതരിപ്പിച്ച എല്ലാ മക്കൾക്കും പ്രത്യേകം ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ആൾ. ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ട്. മക്കൾക്ക് ഇന്ന് ക്ലാസ് എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ മക്കളെ ഇന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലാണ്. 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് 12:30 വരെയാണ്. അന്നേരം
12-ാം തീയതി മക്കള് എല്ലാവരും പേരൻസിന്റെ പെർമിഷനോടെ എല്ലാവരും സ്കൂളിൽ വരണം. നമ്മുടെ നാഷണൽ അച്ചീവ്മെന്റ് സർവേ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ സ്കൂളും അതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുന്നു. നമ്മുടെ സ്കൂളും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് 8th സ്റ്റാൻഡേർഡിലെയും 10th സ്റ്റാൻഡേർഡിലെയും കുട്ടികൾക്കാണ് നാഷണൽ അച്ചീവ്മെന്റ് സർവേയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന് പുറത്തുനിന്നാണ് ഓഫീസേഴ്സ് വരുന്നത്. ഒരു ഒബ്സർവർ വരും, ഒരു ഫീൽഡ് ഓഫീസർ വരും. അവർ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് 6 സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ 6 സെക്ഷനിൽ നിന്നും കൂടെ 30 കുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നത്. നാഷണൽ അച്ചീവ്മെന്റ് സർവേ നമുക്ക് 10th സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെയും 8th സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെയും 10th സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെയും കുട്ടികൾ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവർ വരുമ്പോൾ ആർക്ക് ചാൻസ് കിട്ടും നമുക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവർക്കും ഞാൻ അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ ടീച്ചർ ഷെയർ ചെയ്യും. അതൊക്കെ നോക്കി. ഇതൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സാമിനേഷൻ അല്ല. ഈ നാഷണൽ അച്ചീവ്മെന്റ് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതി, ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ രീതി, ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇനി ബോട്ടിൽ നെക്സ് ദേ ആർ ഫേസിങ്, എനി പ്രോബ്ലംസ് ദേ ആർ ഫേസിങ്, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ അച്ചീവ്മെന്റ് സർവേ നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. അച്ചീവ്മെന്റ് സർവേയിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഗവൺമെന്റിന് മനസ്സിലാവും ഇന്ന ഏരിയസ്. നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് മാത്സ്, സയൻസ്, ഇംഗ്ലീഷ്. ഇതാണ് നമ്മൾ വലിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ സോഷ്യൽ സയൻസ് നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ എന്താണ് മിസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അവർക്ക് എന്താണ് അറിയാൻ പാടും. ഇതൊരു CBSE സ്കൂളുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. ഓൾ ഇന്ത്യയിൽ 12-ാം തീയതി നടത്തുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം. രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 12 മണി വരെ നടത്തുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ്. അതിന് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത്, സ്കൂളിൽ വന്നതിനകത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും, 2021 നാഷണൽ അച്ചീവ്മെന്റ് സർവേയിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തു. അന്നേരം പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ വിജയങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, sir. Gratitude is the self-love concept springs from our school. Here we have our teachers speak on us to deliver the vocal thanks. A very good morning to one and all. Coming together is beginning. Keeping together is progress. Working together is success. A cool good morning to all gathered here. The duty bestowed on me is to propose vote of thanks. I am short of words for the involvement and willingness shown to take on the completion of any task beyond the comfort zone by our dear manager, Father Anthony Chetipura. Father, I express my special gratitude for standing as pillars of strength. Thank you, Father. As the principal of this institution, Rajan sir always extends his full support for the progress and welfare of all of us. His true dedication, missionary zeal, and human touch are commendable. Thank you, sir, for being here and for his support on this occasion. Next, I thank our well-wisher, our Vice Principal, Father Joseph Narimattam, for his support, vision, and commitment. His able guidance has always encouraged us. I thank him for his kindness, hospitality, and continued support. Thank you, Father. I will also thank our beloved Indu-Miss on this occasion for her guidance and moral support, and to make this program a grand success. Thank you, Miss. I would like to thank all the HODs for their valuable contribution, guidance, and encouragement in all our efforts. Thank you, teachers. The work and efforts taken by our members of the Readers Club is something which is beyond words could express. Thank you, children, for all the efforts and initiatives. I express my sincere gratitude to all the teachers, students, and non-teaching staff who work behind the scenes to make this meeting happen. Thank you all. Once again, wish you a great day ahead. Take care, stay safe. Thank you. Thank you, ma'am. We now come to the common conclusion of this event. The club is now opening its door of the creative world of strength in this beautiful garden. The Reading Club expects full-hearted contribution and participation from each and every one of you. We hereby declare that the inauguration ceremony of Reading Club for the academic year 2021-2022 is officially concluded. ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിന്
ജോസഫ് അധ്യക്ഷൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 75 ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സ് അവരെ നമ്മൾ മുതൽ അനുസ്മരിച്ച് തുടങ്ങുകയാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിഗ്രിയാണ്. ഓഗസ്റ്റ് 15-ാം തീയതിയാണ് അതിൻ്റെ അവസാന സെലിബ്രേഷൻ സാർ പറയുകയുണ്ടായി. ഞാൻ ഒരു ചെറിയ മത്സരം ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. അതായത് 50 50-ലധികം പേര് ബൈഹാർട്ടായിട്ട് പഠിച്ച് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേക സമ്മാനം നൽകുന്നതായിരിക്കും. 50 എബോവ് ആയിരിക്കണം. 50 എബോവ് പേരുകൾ പഠിച്ച് ഇവിടെ ബൈഹാർട്ടായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനം നൽകുന്നതാണ്. Thank you, Father. Kindly rise to the national anthem. Then